요즘 K-팝 열풍이 전 세계를 다시 한번 뒤흔들고 있는데요. 그 중심에는 언제나 서울이 있습니다. 오늘 소개할 주인공은 터키에서 온 여행 유튜버 커플 쿠츠살과 그의 아내입니다. 이들은 평소 세계 곳곳을 누비며 도시의 진짜 모습을 담아내는 채널을 운영하고 있는데요. 자그마치 9개월을 기다려온 서울 여행. 비행기에서 내리자마자 카메라를 켠 이들은 흥분을 감추지 못합니다. 도착한 첫날, 이 커플은 곧바로 서울 시내 한복판에서 상상도 못한 광경과 마주하게 되는데요. 거리 곳곳에 경찰과 보안 인력이 배치되어 있고 도시 전체가 마치 비상 상황처럼 움직이고 있었던 것입니다. 알고 보니 이날은 인기 아이돌 그룹의 대규모 무료 콘서트가 열리는 날. 튀르키예에서는 이렇게까지 철저하게 준비된 안전 대책을 본 적이 없다는 이 커플은 한국인들의 아이돌 사랑이 얼마나 뜨거운지, 그리고 그것을 감당하는 도시의 시스템이 얼마나 정교한지에 완전히 압도되고 맙니다. BTS diye bir grup. Koreliler ölüyor Ne bunlar kadar için yani. dinleniyormuş dedin? Ya bazı şarkıları 2,5 milyar Spotify'da falan dinlenmiş. Bu arkada çalan onlar mı? Onlar muhtemelen. Çünkü onların ücretsiz konseri var. Türk Hava Yolları'ndaki kabin memuru arkadaş acil alarm verdiler dedi. Şehir merkezine inmeyin. Çünkü geçen seneki konserde ölenler olmuş izdamdan. Yok artık. O yüzden yolumuz düşerse belki bir bakarız biz de. Ya ben dibine girelim demiyorum ki. Kenardan köşeden bakalım neymiş bunlar diye yani Ya dedim. şehir teyakkuza geçmiş. Hayat Her durmuş köşede şehirde. güvenlik var. 이 그룹을 위해 사람들이 죽어라 열광한다며 도시 곳곳에 보안이 깔려 있고 마치 도시 전체가 멈춘 것 같다는 말까지 하는데요. 그럼에도 불구하고 아무런 혼란 없이 질서정연하게 움직이는 서울 시민들의 모습에 이 커플은 완전히 넋을 놓고 맙니다. 유럽에서는 이 정도 규모의 행사라면 분명 사고가 났을 거라며 고개를 절레절레 흔드는 모습이 인상적인데요. 심지어 이 정도 규모의 행사를 준비하면서도 도시 어디에서도 눈살을 찌푸리게 하는 혼란은 찾아볼 수 없었다는 점에서 이들은 한국이라는 나라의 관리 능력에 다시 한번 감탄하게 됩니다. 정신없던 첫날을 보낸 뒤 다음날 이들이 향한 곳은 한국 화장품의 성지라 불리는 올리브영입니다. 아내는 매장에 들어서자마자 이곳의 화장품 문화에 완전히 압도된 표정을 짓는데요. Ürünler var burada. Şundan aldık. Bu güneş kremi. İkilisi 24.000 won diyor. Kore markası değil fakat Türkiye'de 2500-3000 lira olan serumlar burada 1500 liraydı. Bundan aldım bir tane. Bu markanın ürünleri çok güzel. Şu göz kreminden aldım. Araştırdım da bayağı iyiymiş. Bunun ürünlerine bakabilirsiniz hepsine. Ben bu Torde'nin göz kremini aldım. Şu meşhur bayağı viral bir ürün. Bunu aldım. Bunun böyle bir 튀르키예에서 2,500에서 3,000리라 하는 세럼이 이곳에서는 훨씬 저렴한 가격에 판매되고 있었던 것이죠. 여러 K-뷰티 브랜드들을 하나하나 살펴보며 성분과 가격을 비교하던 이 커플은 결국 2시간 반이 넘도록 매장을 떠나지 못합니다. 남편은 계산대 앞에서 영수증을 보며 얼마나 많이 샀는지도 모르겠다며 장난스럽게 후회하는 척을 하는데요. 사실 이들이 산 제품들의 총액은 튀르키예에서 피부관리샵 한 번 갈 돈이면 3년치 화장품을 살 수 있는 수준이었다고 합니다. 유럽에서는 상상도 할 수 없는 합리적인 가격의 품질까지 뛰어난 이 뷰티 산업이야말로 한국이 세계인의 발걸음을 서울로 이끄는 또 하나의 이유인 것이죠. 쇼핑을 마친 두 사람은 미래도시 같은 건축물을 지나 대형 쇼핑몰로 향합니다. 13m 높이의 거대한 서가가 3개나 자리한 도서관 앞에서 이 커플은 또 한 번 걸음을 멈추고 마는데요. Burası bir kütüphane. 13 metre yüksekliğinde 3 ayrı sütun var. Kitapların en üst raflara kadar sanırım hepsi gerçekmiş. Diğerleri dekormuş. Evet. Aslında AVM'nin içerisinde insanlara kafalarını dağıtmak için, soluklanabilmek için bir alan yaratmaya Aslında çalışmışlar. oturup burada kitap okuyan insan çok bu arada. Çalışan da çok, Çalışan da kitap çok, okuyan işini da yapan da çok. çok. Eğlenceli bir alan. Ben çok sevdim. Gelip muhakkak burada biraz vakit geçirip tadını çıkartmanızı 저 위까지 꽂혀있는 책들이 전부 진짜라는 사실에 놀라며 사람들의 머리를 식혀주기 위해 이런 공간을 만든 거라는 설명을 듣고는 한동안 시선을 떼지 못합니다. 거대한 쇼핑몰 한복판에 자리한 이 도서관은 단순한 인테리어가 아니라 실제로 수많은 시민들이 책을 읽고 공부하는 살아있는 공간이었습니다. 백화점이나 쇼핑몰이라면 오직 소비만을 위한 공간일 거라 생각했던 이 커플에게 사람들에게 쉼과 배움을 무료로 내어주는 이 공간은 그야말로 신선한 충격이었죠. 사람 중심으로 도시를 설계하는 한국의 태도가 이런 작은 디테일에서도 그대로 드러나는 순간이었습니다. 밤이 되자 이들은 좁은 골목마다 카페가 가득한 동네와 번화한 쇼핑 거리를 거닐며 서울의 낮과는 또 다른 활기를 만끽하는데요. 그리고 다음날 아침 이 커플이 향한 곳은 전통 찻집이 늘어선 거리입니다.
이곳에서 이들은 한복을 대여해 궁궐 나들이에 나서는데요. Bunları kiraladığımız için giriş ücretsiz. Asıl önemli konu ne kadara kiraladık hepsine? Yani 2 kişi kıyafetlerin parça parça şeyleri değişiyor ama 77 bin won ödedik. 2100 lira falan. Saraya ücret ödemeden bunları kiralayıp oraları gezebiliyorsunuz. Bu atmosferi yaşamak için bence çok tatlı. Herkes bize bakıyor. İlk defa mı kral görüyorsunuz? Allah Allah. 한복만 빌리면 궁궐 입장료가 완전히 무료라는 사실에 이 커플은 놀라움을 감추지 못합니다. 두 사람이 함께 대여한 비용은 터키 돈으로 2,100리라 정도. 화려한 왕과 왕비 의상을 입고 경복궁 곳곳을 돌아다니며 마치 한국 드라마 속 주인공이 된 것 같다며 연신 즐거워하는 모습이 인상적인데요. 궁궐에 도착한 두 사람은 처마 끝에 매달린 작은 조각상들을 발견하고 또 한 번 감탄합니다. Evet, geldik sarayımıza. Burası UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tek Joseon Sarayı'ymış. Joseon de hanedanlığın ismi. Bu hanedanlığa ait UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren tek saraymış. Krallık da dün gezdiğimiz Şambangon saraydan daha çok burayı severmiş. Çünkü doğayla iç içe oluşu daha güzel. bence de daha güzel. Doğayla iç içe olduğu için hanedanlık da krallık da en çok burayı severmiş. 다음 날 찾은 또 다른 궁궐은 이 왕조의 궁궐 중 유일하게 유네스코 세계유산에 등재된 곳이었는데요. 왕실도 자연과 어우러진 이곳을 가장 사랑했다는 설명에 고개를 끄덕입니다. 단청의 색깔 하나, 문양 하나에도 하늘과 자연, 영원함을 담아낸 선조들의 철학이 깃들어 있다는 설명을 들은 이 커플은 단순히 예쁜 건축물이 아니라 깊은 의미를 지닌 문화유산임을 새삼 깨닫게 됩니다. 화려함 뒤에 숨겨진 정교한 상징체계까지 갖춘 궁궐 문화는 서양의 성이나 궁정과는 또 다른 매력으로 다가왔던 것이죠. 궁궐 투어를 마친 두 사람이 다음으로 향한 곳은 전통 재래시장입니다. 이곳에서 서울의 서민적인 매력을 제대로 느껴보고 싶었다는 이들은 골목 곳곳의 먹거리에 눈을 떼지 못하는데요. Şimdi önce nereye geldik? Halk pazarına geldik. Kore halk pazarı. Biz Gwangyang. halk pazarlarını çok severiz. Kimbap ne biliyor musunuz? Kim? Deniz yosun demek. Bap da pilav demek. Kimbap. Duydun mu? Kimbap. 김밥이 무슨 뜻인지 궁금해하며 김은 바다 잡초, 밥은 쌀이라는 뜻이라는 설명을 듣고는 신기해합니다. 시장 곳곳에서 파는 먹거리를 구경하며 한국의 재래시장 문화가 얼마나 활기차고 정겨운지 몸소 느끼는 이 커플. 화려한 관광지보다도 오히려 이런 시장 골목에서 진짜 한국을 만난 것 같다며 만족스러운 표정을 짓습니다. 그리고 영상 말미 이 커플은 시청자들을 위해 한국 여행 꿀팁을 하나하나 정리해 주는데요. 공항에서 헤매지 않으려면 반드시 사전에 온라인 비자를 발급받아야 하고 구글맵 대신 이 나라 고유의 지도 앱을 써야 한다는 것, 교통카드 하나면 택시부터 편의점, 지하철까지 전부 해결된다는 사실까지 세세하게 짚어줍니다. 4일간의 짧지만 알찬 서울 여행을 마친 이 커플은 마지막으로 숙소에 대한 솔직한 후기도 남깁니다. 가격 대비 성능이 정말 좋은 호텔이었다며 매일 시트도 갈아주고 물도 무제한으로 제공됐다는 말에 만족스러운 표정을 짓는데요. 4일이 정말 빠르게 지나갔다는 이들의 말에서 아쉬움이 그대로 묻어납니다. 유럽에서 묵었던 호텔과 비교해도 전혀 부족함이 없었다는 이들의 평가에서 한국이 가진 균형 잡힌 서비스 수준을 다시 한번 확인할 수 있었는데요. 9개월을 기다려온 여행이 나흘 만에 끝났지만 이들이 남긴 영상 속에는 그 이상의 시간이 담겨 있었습니다. 콘서트로 뒤덮인 도시의 질서, 무료로 내어주는 도서관 한 켠, 옷 한 벌로 열리는 궁궐의 문. 우리에게는 그저 스쳐 지나가는 하루하루지만 지구 반대편에서 날아온 이들에게는 하나하나가 특별한 발견이었던 셈입니다. 언젠가 다시 서울행 비행기 표를 끊게 될 거라는 이 커플의 말처럼 한 번 만난 도시는 쉽게 잊히지 않는 법인가 봅니다.